Okay, so this is 2018 paper, and I'm going to explain each and every question and the answers that are applicable for the particular section. Right? මම කියන ගමන් කියන්නේ සමහරවිට question එකටම අදාළ නැතුව අමතර background information උත් පොඩ්ඩක් paper එක කරන ගමන්ම කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ලීසි වෙයි වෙන හින්දා. Right. Define the term computer network. Right. So here a very small answer would be enough. By looking at the marks itself, you can understand for how far you have to write. හැම question එකකටම මේක අදාළයි. ඔයගොල්ලෝ answer එක ලියන්න කලින් පොඩ්ඩක් බලන්න question එකට එක එක questions වලට allocate කරලා තියෙන marks ගන්න. එතකොට පොඩි marks allocate කරන්නේ ලොකුවට විස්තර ලියන්න නෙවෙයි. හරි? එතකොට පොඩි marks ප්‍රමාණයක් allocate වෙලා තියෙන හැම point එකකටම සාමාන්‍යයෙන් සරලව කෙටි උත්තර ලියන්න. හැමදාම කියන වගේ උත්තර ලියනකොට ඉංග්‍රීසි වලින්ම ලියන්න. සිංහල කවලම් කරන්න එපා. එහෙම තිබ්බම ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. Okay. Computer network, you don't have to remember the definition as it is for any term that you will have for each and every subject. You can just think of the idea and write it using your own word. That is the other point that I have to tell you. ඔයගොල්ලෝ හැම question එකකට මේකත් data communication වලට විතරක් අදාළ දෙයක් නෙවෙයි. data structures ගත්තත් එහෙමයි. අර definition එකේ ඒ විදිහටම කටපාඩම් කරේ නැහැ කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් සමහර දේවල් මමත් එහෙම විදිහටම කටපාඩම් කරලා තියන්නේ නැහැ. නමුත් idea එක දැනගත්තාම අපිට පුළුවන් එකෙන් හදලා ගන්න. Right? You know about computer network. Usually when you want to create a network, you will need more than one devices, right? You already know that. If you are asked to write the definition for a computer network, you can refer to more than one computer or computing device connected with communication links, right? So that should be the idea that you have to give when you write the definition. ඔගොල්ලෝ definition එක දෙනකොට computer network එක සාමාන්‍යයෙන් ඔගොල්ලෝ අර පුරුද්දට කටපාඩම් කරගෙන යන්නේ. ඉතින් අමතකුණා කියලා හිතන්නේ. එතකොට හිතා ගන්න තියෙන සරලම උදාහරණය තමයි අපිට තනියෙන් computer එකකට තනි computer එකක් තිබ්බොත් network එකක් හදන්න බෑ කියන එක. හැමතිස්සෙම computers එහෙම නැත්නම් computing devices ගත්තාම එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් එකතු වෙලා තමයි computer network එකක් හැදෙන්නේ. ඒතර computer network එකකදී computers එකකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙනවා කියන එක මතක තියාගන්න. ඒතර connect වෙනවා නම් අපිට connection link එකක් කියන්නේ link එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අපි communication link එකක් කියලා තමයි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ. මොකද අපි data communication කියන subject එකේදී ඉගෙන ගන්නේ කොහොමද devices අතර data communicate කරන්න කියලා. ඒත් communication links අපිට ඕනේ. මේ links සමහර වෙලාවට wired link වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් wireless links වෙන්න පුළුවන්. So you can write here computer network can be represented like this. Computers or computing devices connected via communication links. Right? So here in a computer network, you have two or more computers or computing devices connected via communication links, right? This may not be the definition that you have in your lecture material, but the one you have in lecture material is easy for you. You can use the same, okay? මේ definition එක නෙවෙයි ඇත්තේ. දැන් මට හිතිච්ච එකනේ මම ලියන්නේ. මට එකපාරට මගේ ඔළුවට ආපු උත්තරේ තමයි මම ලියන්නේ. ඒ වගේ ඔයගලන්ටත් ඔයගලන්ගේ හිතට paper එක ලියන වෙලාවට එන උත්තරේ ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි උත්තරේ අදාළ වෙන්න. ඉතින් මේ විදිහටම ඔයගලන්ගේ lecture material එකේ නැතුව ඇති
ඔයගොල්ලෝ ළඟ lecture materials print කරලා හරි soft copies හරි තියෙනවා නම් එතනක් definition එකක් ඇති. ඉතින් ඒක ලිව්වා කියලාත් ගැටලුවක් නැහැ. ඒකයි මම හිතන්නේ කියන්නේ අර කටපාඩමින් ලියවීම අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. අපිට හරි අදහසක් තමයි ඕනේ. Second one, compare and contrast analog and digital signals. Right? So here, this is about the signal. So you can simply use a diagram to draw signal. I think that would be the easiest way that you can write the answer. And for this question, you have 6 marks, right? So you will have to elaborate your answer a bit more rather than just writing a one sentence. ඔයගලන්ට මේ question එකට එක sentence එකක් වගේ ලියන හරියන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට marks allocate කරලා තියෙන විදිහටම පේනවා ටිකක් ලියන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන කියන්නේ signals ගැන. හරි. ඒකට analog data, digital data කතන්දරයක් නෙවෙයි මෙතන කියන්නේ signal. ඒතර ඔයගොල්ලෝ signal එකක් ඇඳලාම පටන් ගන්නවා නම් මම හිතන්නේ ගොඩක් පහසුයි. You know about analog signals, right? Some kind of signal like this. You know about digital signals, some kind of a signal like this, right? I can't draw that properly here. So when you are drawing on the paper, you can nicely draw that, mentioning voltage levels and the axis properly, right? All those things could be mentioned according. ඒතර ඔයගොල්ලෝ අඳිනකොට පොතේනේ අඳින්නේ. මට මෙතන ටිකක් අඳින්න ඉඩක් මදි. මේ විදිහට අඳින්නත් අමාරුයි මට මෙතන. So ඔයගොල්ලෝ අඳිනකොට ලස්සනට පේපර් එකේ අඳින්න. voltage levels දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා time එක කියලා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තට voltage කියලා. ඉතින් මේ axis mark කරලා අඳිනකොට. හරි මේකත් lecture ඔයගොල්ලන්ගේ note එකේ ඇති ලස්සනට ඇඳපු පින්තූර. ඉතින් මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? Now you have to compare these two. ඉතින් මේ දෙන්න දැන් compare කරන්න ඕනේ. compare කරනකොට ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලා මේ විදිහට table එකක් වගේ හදලා දෙපැත්තේ ලියනවා නම් උතර ඒ point එකේම අනිත් කියන්නේ අවස්ථා දෙකටම අදාළව ඇනොලොග් වලට අදාළව සහ ඩිජිටල් වලට අදාළව දෙපැත්තේ ලියන්න පුළුවන් එක පිළිවෙලට. ඒතර ඡේදයක් ලියනවට වඩා ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම ලියුවහම අපිට පහසුවෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒතර ලකුණු ගැනත් පොඩ්ඩක් හිතන්න. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ හිතුවොත් points එක point එකක් වගේ ලිව්වම ලකුණු 6ම හම්බෙන්නේ නැහැ කියන එක ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ ඉබේම. සාමාන්‍යයෙන් point 3ක්වත් ලියන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. මේ වගේ අවස්ථාවක ඒතර ඔයගොල්ලන්ට නිකන් අර ලකුණු ටික balance කරලා ගන්න පුළුවන්. එක point එකකට ලකුණු දෙක ගානේ points 3ට ලකුණු 6ක් මට හම්බෙයි කියලා. හරි. ඉතින් මේ වගේ පොඩ්ඩක් papers ලියනකොට පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් හිතලා ලියන්න. Okay. Right. So by looking at these signals itself, you can identify some features. For an example, here in analog signal, you see a continuous varying signal, right? Continuous varying signal. But here you have discrete set of values. Here you have discrete signal. Let's say signal because we are talking about signals, right? So rather than mentioning data values, I mentioned like that. Okay. And another thing I can mention about analog signal is when we take each and every point along this waveform, I can have more values, right? So here we have infinite number of signal levels. Okay. And here, how many we have, right? We don't have many values. We have limited set of signal levels, right? So basically here we have 2 levels, okay? Right. එතකොට මේ විදිහට ඔයගලන්ට වෙන් කරලා දෙපැත්තට දාලා ලියන්න පුළුවන්. ඒත් දෙවෙනි අවස්ථාවේදී මෙතන ඔයගලන්ට values ගොඩාක් පෙන්වන්න පේන්න දකින්න පුළුවන්.
දකුණු අත පැත්ත ගත්තාම එහෙම නැත්නම් ඩිජිටල් සිග්නල් එකක් ගත්තම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩිජිටල් සිග්නල් එකේදී අවස්ථා අඩුයි අර කලින් අවස්ථාවට වඩා ප්‍රධාන වශයෙන්ම අපිට අවස්ථා දෙකයි මෙතනදී දකින්න හම්බෙන්නේ මේ ඇඳලා තියෙන පින්තූරෙත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 0 1 voltage වගේ. එතන 0 level එකෙත් නෙවෙයි මගේ සිග්නල් එක නම් තියෙන්නේ ටිකක් උඩින් තියෙන්නේ හරි. ඉතින් voltage levels දෙකක් විදිහට මෙතනදී ගන්න පුළුවන්. හරි. ඒතර වගේ ඔයගලන්ට ලියන්න පුළුවන් digital සහ analog signals අතර වෙනස්කම්. Right, third question. Explain two terms, simplex and half duplex, with help of diagrams. And some more answers are there. Again, I think these are from the material itself. This can be expensive. And these are called cheap. Right? So when you are to produce and when you deal with analog signals, you will need to work more to identify those signals. But when you are using digital signals, it's not so difficult. And that's why we mention expensive here in analog signals and cheap here in digital signals. Our analog signals වලදී අපි information එක කියන අපිට අවශ්‍ය information ගන්නකොට ඒක ටිකක් complex විදිහට තමයි යන්නේ. මොකද signal values ගොඩාක් තියෙනවනේ, levels ගොඩාක්. ඉතින් ඒකයි expensive කියන කතාවෙතෙන්ද කියන්නේ. නැත්නම් අර සල්ලි දීලා ගන්නකොට ගණන් වැඩි යන්නේ. මේ වගේ කතන්දරයක්වත් නෙවෙයි එතන තියෙන්නේ. අපිට information එකෙන් ගන්න ටිකක් පරිපූර්ණ දේවල් කරන්න වෙනවා නේද? ඒතර කන්වර්ට් කරන්න එපයි. ඉන්ෆර්මේෂන් වලට කන්වර්ට් කරනකොට ඒක එක සිග්නල් ලෙවල්ස් එක බලන්න ඕනේ. ඒතර ඒකයි එතනදි කියන්නේ. ඒතර ඩිජිටල් සිග්නල් වලදී අපි කියනවා ඒකෙදී ඩිජිටල් සිග්නල්ස් අපිට පහසුවෙන් හැන්ඩල් කරන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා අපි චීප් කියන දේ කියනවා ඩිජිටල් සිග්නල්ස් වලදී. Right. Explain the two terms simplex, half duplex with help of diagrams. So මෙතන ඔයගලන්ට අවස්ථා දෙකයි අහන්නේ paper එකේ, simplex and half duplex. I think you all know about the modes that we use in data communication. We basically have three modes: simplex, half duplex and full duplex. Right? Half duplex and full duplex. You can draw a simple diagram with help of computers like this. You can draw two computers, and in between you can draw how communication happens. Rather than drawing computers, we'll say draw something like this. Happy computer something like computing devices. So we sender receiver වගේ එහෙමත් නැතුව එහෙම දාමු. ඊපස්සේ දෙවැනි අවස්ථාව කියන්නේ මේක සිම්ප්ලෙක්ස් අවස්ථාව, මේක half duplex අවස්ථාව, මේක full duplex අවස්ථාව කියලා ගත්තොත් එහෙම හැමතිස්සෙම අපි මෙතෙන්දි කතා කරන්නේ points දෙකක් අතර කොහොමද communication සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. Right? And when you think of the communication part, here you can say we have directed communication like this, directed from one device to the other, and here again we have like this, and here you can draw something like this, right? So these three are for the communication modes. First one for simplex, second one for half duplex, third one for full duplex, right? For the question itself, you need to draw only two. And explain. You have to explain what happens in each and every stage. පුළන් explain කරන්න ඕනේ එක එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ. ඉතින් diagram එක ඇන්ති නැත්නම් ලකුණු දෙකක් ඔයගලන්ට නැති වෙයි අනිවාර්යෙන්ම. මොකද මෙතන කියනවා help of a diagram. අඳින්න කියලා කියන්නේ diagram එකක් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් ළමයි ප්‍රශ්න කියවනවා අඩුයි.
paper එකේදී එක papers mark කරනකොටත් ගොඩක් දැනෙලා තියෙනවා ප්‍රශ්න කියවන්නේ නැහැ අහන දෙයට උත්තර දෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් ප්‍රශ්න වලට කියවන්න. simplex කියලා කිව්වම communication happens only in one direction, right? So that should be mentioned and you can give a small example also. ඔයගොල්ලන්ට then TV, radio, remote control, remote එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට කොහොමද දැන් remote එකක් පාවිච්චි කරොත් අපි දන්නවා remote එකක් පාවිච්චි කරාම remote එකෙන් signal එකක් දුන්නොත් අනිත් අතට අපිට return එකට signal කියන්නේ අනිත් පැත්තට signal එකක් එන්නේ නැහැනේ. අන්න ඒ වගේ situations තමයි simplex වලදී අපි කතා කරන්නේ. එතකොට උදාහරණ කියපෙකුත් ඔයගලන්ට එතෙන්ට දෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගොල්ලෝ පින්තූරේ මේ විදිහට අඳින්න ඊට පස්සේ කියන්න communication happens in only one direction කියන කතන්දරේ කියන්න. right? ඒතර හැම වෙලාවෙම එක පැත්තකටම තමයි යන්නේ simplex වලදී. ඒතර ඒකත් එතෙන්දි කියන්න communication happens in only one direction at all times කියන. හරි? ඒක ලියන්න. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඒ කියන්නේ half duplex එකේදී අපිට තියෙන විශේෂත්වය තමයි communication එක දෙපැත්තටම සිද්ධ වෙනවා නමුත් එක මොහොතක එක පැත්තකට පමණයි. right? In half duplex transmission happens in both the direction but one direction at a time. Okay, I'm not going to write that here. Okay, so I hope you can remember that. මම ඔයගලන්ට ඒක මතක තියෙනවා ඇති කියලා note එකෙත් තියෙනවා. note එක බලුව ගමන් හොයාගන්නත් පුළුවන් ඔයගලන්ට. තමයි ලියන්නේ නැහැ. ඒක පහදිලිවම කියන්න. මොකද නැත්තම් full duplex එකත් එක්ක පැහැලෙන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කෙලින්ම කිව්වොත් transmission happens in both direction කියලා කෙලින්ම කිව්වොත් එහෙම ඒක full duplex එකටත් අදාළයි. මොකද full duplex එකේ transmission එක දෙපැත්තටම වෙනවනේ. හරි? ඒකට ඒක කියන්නේ. ඒතර අර highlight වෙන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ගේ මේකෙදි transmission දෙපැත්තටම සිද්ධ වෙනවා. නමුත් එක අවස්ථාවක එක පැත්තකට පමණයි කියන එක. මේ ඊතලත් පේනවා දෙකක් ඇඳලා තියෙනවා. එක වෙලාවක එක පැත්තකට අනිත් වෙලාවේ අනිත් පැත්තට. හරි මම මේක වැඩි විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ ගන්න දෙයක් නිසා. ඒතර full duplex කියලා තව මෝඩ් එකක් තියෙනවා. question එකේ අහලා නැහැ. අහලා තිබ්බොත් ඒකටත් උත්තරය දෙන්න. In full duplex mode transmission happens in both the direction at all times. Okay. Right. Part 4, write the command which you use to view IP configurations of a computer which runs Windows operating system. Right? You know about the number of commands that you can use to identify certain things in networking. The very basic command you always use is ipconfig. Right? Ipconfig is the command that you will be using. And here it especially mentions about Windows operating systems. In any case, if it asks you about Linux system, then you can say ifconfig also. Okay, so this is for Linux and ifconfig for Windows. හරි එතන ඒක ලකුණු දෙකක් තියෙනවා. ඒ උත්තරේ විතරයි ifconfig කියලා දැම්මම හරි. ආයෙ විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. Fifth one, write the answer for the following question based on figure A. You have a figure here, so you will have to write answers based on that figure. Let's check what are the questions we have based on the figure. First one, what is the IP address of a computer? Okay. IP address of a computer, yes, very good. Some answers are there in chat. If you already know the answers, you can mention in the chat. So that would be really good because when you are interactive, it's easy for me to explain and I feel so glad. Okay. ඔයගොල්ලෝ උත්තර දාන්න ඕන. උත්තර chat එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ chat එකේ උත්තර එනකොට මට මෙතන පෙන්නනවානේ මම ඒක මම බලන්න. ඔයගොල්ලන්ගේ උත්තරත්. හරි. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ උත්තර අන්න අය chat එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ සමහරට මේ papers දැන්ටමත් කරලා තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. Right. So here you have IP address at this point
එතන මෙතන ඔයගොල්ලන්ට IP address පෙන්වනවා බලන්න link local IP v6 address කියලා එකක් තියෙනවා IPv4 address කියලා එකක් තියෙනවා ඊට පස්සේ 15ක් තියෙනවා right by looking at these things first you have wireless LAN adapter and then you have Ethernet adapter local area connection and this one final one Ethernet adapter virtual box right so you are not going to consider virtual box. What you have to consider is you will have to consider the Ethernet adapter for local area connection, right? So here, when you check this wireless connection, it states media is disconnected. If you have that one even, you can consider that. So මෙතන සමහර wireless adapters තියෙනවා නම් ඒකෙන් connect වෙලා තියෙනවා නම් මෙතන details පෙන්නාවි. නමුත් මෙතන media disconnected කියලා තියෙනවා. ඒතර එතනින් අපිට wireless details ගන්න විදිහක් නැහැ. මෙතන Ethernet يعني local area cable connection එකේ details ටික පෙන්නනවා. ඊට අමතරව virtual box එකේ details පෙන්නනවා. ඉතින් අපි device එකේ IP address එක විදිහට virtual box එකේ එක ගන්නෙ නැහැ. අපි ගන්නෙ local area connection අපිට available connection එකේ details. ඒතර wireless available නැති නිසා wired connection එක ගන්න පුළුවන්. Right? So you don't have wireless connection in this for this option. You can simply select this one. And here it clearly mentioned about the IPv4 address. It is 192.168.0.2. Right? There are many answers in the chat also. Good. Okay. What is the network address of the computer? Right? So network address of the computer can be figured out by looking at the subnet mask. Okay, මෙතන subnet mask එකත් එක්ක බලලා අපිට පුළුවන් network address නේ හන්නේ. Yes. Network address එක ගන්න. It subnet mask represent the network portion of our network, right? Since here we have 255s. Answers දාන්නයි chat එකේ දාන්න. මෙතන 255ව 3ක් තියෙනවා. ඒතර 255ව 3ක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අන්තිම එක තමයි බිඳු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර subnet mask එකෙන් අපිට network portion එකයි host portion එකයි අඳුර ගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් IP address එකක් ගත්තම දන්නවා කොටස් 4කට බෙදනවා කියලා. එතකොට ඒ කොටස් 4න් හතරකට ප්‍රධාන වශයෙන් classes විදිහට බෙදුවත් සමහර වෙලාවට classes වලට පිටිනුත් අපි network address එක හදනකොට subnet mask ගන්නකොට ගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයගලන්ට පැහැදිලිවම පේනවා මෙන්න මේ pattern එකට තමයි අර class full විදිහට තමයි බෙදලා තියෙන්නේ. 255යි 255යි ඔන්න ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. IP address එක ගත්තාම 192.168.0.2 කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඒත් මෙන්න මෙතන බෙදෙනවා. ඒතර මේ ටික තමයි අපේ network side එකට අහු වෙන්නේ. මේ ටික තමයි host side එකට අහු වෙන්නේ. Right? So we have two parts, network bits and host bits. In this case, since the subnet mask is given like this, we can consider 192.168.0 as the network side. And when we are to give the network address, we make this host side into 0. අපි සාමාන්‍යයෙන් network address එක ගන්නකොට network bit එක එහෙමම ලියනවා network side එකට අහු වෙන ටික. ඊට පස්සේ host side එක totally 0 කරනවා. හරි එතකොට host bits ඔක්කොම 0 කරාම මෙතන එන්නේ බිඳුව. ඒක නිසා අපේ network address එක එන්නේ 192යි 168යි බිඳුවයි බිඳුව කියලා. Right? So answer for this one 192.0.2. Then we look at the 192.168.0.2. Okay. How many network connections are available? Here you have 2 network connections. Okay, you know that. The network connections with Naglanta දෙකක් දකින්න පුළුවන්. Right. Question 2. Draw a sinusoidal wave and illustrate amplitude and period on the same diagram. That is one of the easiest thing that you can do. එකට ඔයගලන්ට ලකුණු 4ක් තියෙනවා ඒකට. අත්‍තරම හරි ලේසි ඒක නම් ඔපුවට කරන්න දෙයක්වත් නැහැ වගේ එකේ. sinusoidal wave එකක් අනින්න තියෙන්නේ. wave එකක් ඇඳලා අපිට ඒකේ
අඳින්න කියලා කියනවා amplitude එකයි period එකයි. amplitude එක ඔයගොල්ලෝ මාක් කරන්න දන්නවා කොහොමද amplitude එකක් මාක් වෙන්න ඕන කියලා. ඒ වගේම තමයි period එකක් කොහොමද මාක් වෙන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. amplitude එකේදී අපි බලන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ graph එකේ උස. මම මෙහෙම අඳින්නකෝ. මට මෙතන ලස්සනට අඳින්න බෑ. chat එකේ ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. මම ඒකට ආපහු උඩ question එකට යන්න ඕනේ. මේක ඉවර කරලා ඒකට ආපහු යන්න. නේ? ඒතර මෙතන ඕගොල්ලන්ට amplitude එක කියලා ගත්තම අපි කියන්නේ සිංහලෙන් විස්තරය කියලා. හරි. ඒතර ඒක තමයි එන්නේ. ඒතර මේ මෙහෙම ගත්තාම මේ උස. right? This is referred to as amplitude. ඒතර මෙතන diagram එක අඳිනකොට time කියලා දාන්න මේ පැත්තේ. ඒතර මේ පැත්තේ voltage කියලා දාන්න. හරි. amplitude කියන්නේ මේක. ඊට පස්සේ period එක ගත්තම අපි හැමතිස්සෙම 2 peaks විදිහට ගන්න පුළුවන් period එක. එහෙම නැත්නම් මේ සම්පූර්ණ cycle එක මාක් කරලා ගන්නත් පුළුවන් අපිට. full complete cycle එකට තමයි අපි කියන්නේ period එක කියලා. ඒතර මේ කියන්නේ period, right? Usually we mark period with capital T, right? I think you all remember that. සාමාන්‍යයෙන් capital T එකෙන් තමයි period එක මාක් කරන්නේ. අතර period එක මාක් කරාම අපිට මේ විදිහට cycle කියන්නේ අංශක 360ම cover වෙන විදිහට අහු වෙනවා. කියන්නේ මෙතන half circle එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට ආයෙ half circle එකක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් මෙතන half circle මෙහෙම half circle. ඒගොල්ලෝ මාක් කරන විදිහත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා අඳින ප්‍රස්තාරයේ අනිත් විදිහට පටන් ගත්තා නම් මෙහෙම මේ අතර cycle එකක් ගන්නත් පුළුවන්. දැන් කොහොමද cycle එකක් අහු වෙන විදිහට complete circle එකක් විදිහට අහු හම්බ වෙන විදිහට ඔයගොල්ලෝ time period එක අඳිනවා. ඔයගලන්ට ඒකේ විස්තර කරන්න කියලා නෑ. Draw a sinusoidal wave and illustrate amplitude and period on the same diagram. Right? You can draw and mention both on the same diagram. වෙනම නෙවෙයි එකම diagram එක අඳින්න කියලා තියෙන එක කියන විදිහටම කරන්න. Right? So I'm going back to the previous question to answer some of the questions in chat. chat එකේ තියෙන questions දෙකකට උත්තර දෙන්නයි යන්නේ. කලින් question එකට මම ආපහු යන්නම්. කොහොමද ආවේ කියලා අහනවා. 192යි 168යි 68යි නෙවෙයි නේද? 168 නේද? ඔව් මම හිතන්නේ එන්න බලන්න. ඔව් 168යි 0.2 කියලා තියෙනවා. ඒක ආවේ කොහොමද කියලා අහනවා. 0.0 කියන එක ආවේ. දැන් හැමතිස්සෙම මෙහෙම ඔයගොල්ලන්ට මෙතන දැන් 255යි 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 බිඳුවනේ තිබ්බේ. ඒතර 255න් කවර් වෙනවා කොටස් තුනක්. මේ මම IP address එක දාලා තියෙන්නේ මේ sections හතරට. 192 දාලා තියෙනවා, 168 දාලා තියෙනවා, ඊපස්සේ බිඳුව දාලා තියෙනවා, 2 දාලා තියෙනවා. හරි? ඒතර මේ විදිහට තිබුණාම අපි හැමතිස්සෙම බලන්න ඕනේ network address එක හදනකොට මේ mask එක දිහා තමයි බලන්නේ. දැන් හිතන්න බැරි වෙලා හරි මෙහෙම තිබුණා කියලා. Assume that you got something like this as your subnet mask එක ඔයගලන්ට දුන්නා කියලා හිතන්න 255.255.0.0. Right? In such a situation, here the arrangement will be 255.255.0.0. Right? And this will be the network portion. Okay. So what we do is we consider whatever the numbers or whatever the value belongs to this area and rest of the things we mark as 0. ඒතර මෙහෙම තිබ්බම මොකද කරන්නේ 255ට අහු වෙන bits ටික තියෙනවා. ඒ bits ටිකේ හරි value එක ගන්න. දැන් 255යි 255යි බිඳුවයි situation එක තිබ්බොත් හිතන්න මේක subnet mask එක කියලා.
ඔන්න ඔය සිටුේෂන් එක තිබ්බොත් අපිට අහු වෙන්නේ 192යි 168යි. කියන්නේ කොටස් දෙකයි නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒකට ඒ දෙකට අහු වෙන බිට්ස් ටිකෙන් රිප්‍රසන්ට් වෙන්නේ 192යි 168යි කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතුරු ටික ඔක්කොම බිඳුව කරනවා. හරි. ඒතර සබ්නෙට් මාස්ක් එක මෙහෙම තිබුණා නම් අපේ නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මේකයි. හරි. එතකොට මෙහෙම තව එක දැන් මේකේ මේ 0.2 තියෙන නිසා තමයි ඔයගලන්ට ලොකුවට ඒක සමහරලාට තේරෙන්නේ නැතුව. හිතන්න IP ඇඩ්‍රස් එක තිබුණා කියලා 192යි නිමිතන් IP එක ගන්න 192යි 168යි 10යි 2 කියලා. ඔහොම තිබුණා කියලා හිතන්න. හරි. ඒතර එහෙම තිබ්බොත් මෙන්න මේ සබ්නෙට් මාස්ක් එක වෙලාවට මේක තමයි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක. 255යි 255යි බිඳුව සබ්නෙට් මාස්ක් එක වෙලාවට 192යි 168යි 10යි බිඳුව. ඕක තමයි නෙට්වර්ක් ඇඩ්‍රස් එක ඒ වෙලාවට. හරි. මේක ඇවිල්ලා net address. මේක ඇවිල්ලා net address. මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. හැමතිස්සෙම අපි බලන්න ඕනේ සබ්නෙට් මාස්ක් එකකින් කොච්චරක් කවර් වෙනවද කියලා. හරි සබ්නෙට් මාස්ක් එකකින් කොච්චරක් කවර් වෙනවද කියලා බලන්න. ඒ කවර් වෙන ප්‍රමාණයට අදාළව IP ඇඩ්‍රස් එකේ බිට්ස් ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතුරු ටික තමයි බිඳුව කරන්නේ. හරි. ඒතර මම මෙතන පොඩ්ඩක් IP ඇඩ්‍රස් එක වෙනස් කරා. හරි. ඒතර නැත්නම් ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ නැහැනේ වෙනසක්. IP ඇඩ්‍රස් එක මෙන්න මෙහෙම තියෙන වෙලාවට තමයි මම උදාහරණ දෙන්නේ. පේපර් එකේ තියෙන ගානට නෙවෙයි. පටලව ගන්න එපා. IP ඇඩ්‍රස් එක තියෙන්නේ මොකද්ද? 192යි 168යි 10යි 2. එහෙම කියලා හිතමු. පේපර් එකේ තියෙන්නේ 0.2නේ. 10යි 2 තිබිලා සබ්නෙට් මාස්ක් එක 255යි 255යි 0.0 තිබ්බොත් අපි කොටස් දෙකක් ඒ විදිහටම ගන්නවා. ඒතර 192යි 168 කියන එක තමයි කොටස් දෙක. එතනින් එහාට තියෙන ඔක්කොම බිඳුව කරනවා. බැරි වෙලා හරි සබ්නෙට් මාස්ක් එක 255යි 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 බිඳුව කියලා තිබුණොත් එහෙම කොටස් තුනක් අහු වෙනවා. කොටස් තුනම අහු වෙනවා. ඒ කොටස් තුනම අහු වෙනකොට අපි IP ඇඩ්‍රස් එකෙන් කොටස් තුනක් ගන්නවා. 192යි 168යි 10 කියන එක ගත්තා. අන්තිම එක බිඳුව. හරි එහෙම තමයි එතන network address එක හදන්නේ. I think that is clear to you. And the connections here, available connections තමයි මෙතන තියෙන්නේ list වෙලා. හරි. ඒතර media disconnected කියන්නේ ඇත්තටම ඒක තිබ්බට connection එක මෙතන connection එක නෑ අපිට. ඒතර අපිට මෙතනින් හදාගන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි අපේ virtual machine එකට අපේ internet යනවා නම් ඒ internet share කරන්න පුළුවන්. ඒතර virtual machine එක ඇතුලේ IP address එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙන. ඒතර connections ගත්තාම අපිට මෙතන connections දෙකක් පැහැදිලිව පේන්න තියෙනවා. හරි එතන ඒ විදිහට තමයි connections හදාගන්නේ. ඒක මෙතන ඔයගොල්ලෝ මේ දීලා තියෙන connections වැඩ නම් මේ විදිහට ඔයගලන්ට ඒ connections වලට අදාළව IP addresses පෙන්නනවා. ඉතින් බැරි වෙලා හරි තවත් connection එකක එහෙම IP addresses පෙන්නුවොත් ඔයගලන්ට ඒකත් count කරන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ machine එකේ available connections විදිහට. හරි. ඒ විදිහට තමයි අතර මෙතනද ගන්නෙ. මෙතන විස්තර කරන්න කියලා නැහැ. අතන විස්තරයක් මොකක් හරි කරන්න කිව්වොත් ඔයගලන්ට කියන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඔයගලන්ට wireless connection එකකුත් තියෙනවා. connection එකක් විදිහට. නමුත් ඒකෙදි ඔයාලට connection එක හරහා දැනට connect වෙන්න විදිහක් නැහැ. මොකද IP address එකක් assign වෙලා නැති නිසා. හරි. මේ තමයි ඔයගලන්ට connections හදාගන්න වෙන්නේ. Okay. Right. So we were here. අපි මෙතන හිටියේ sinusoidal wave එක ඇඳා ඒක amplitude එකයි period එකයි ලිව්ව කොහොමද එන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඊළඟ question එකට යනවා. A signal transmitted over a channel has 50 Hz frequency. Calculate the period of the wave in milliseconds. Show all units and equations used for your calculation, right? So this is one of the easiest one that you can do, right? 6 marks are given for that. You know that time period
period T is usually referred to as 1 over frequency. Right? Frequency is referred with the simple f. අපි මේ සංකේතයෙන් ලිව්වත් ගැටලුවක් නැහැ ඇත්තටම. නමුත් මෙතන ලකුණු 6ක් දීලා තියෙනවනේ ඒකින්ද වචනයෙන්ම ලියන්න. එහෙම නැත්නම් ලකුණු දෙකක් වගේ ඇලොකේට් කරලා තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට කෙලින්ම ඕන නම් t සමානයි 1ට f කියලා එතන දාලා හදලා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතන විස්තර ඇතුව units equations පැහැදිලිව දක්වන්න කියලා තියෙන නිසා සම්පූර්ණයෙන් වචනයෙන්ම ලියන්න. පීරියඩ් එක කියන්නේ එකට ෆ්‍රීකවන්සි කියලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර ඔයගලන්ට මේ තියෙන values මාක් කරන්නයි තියෙන්නේ. මාක් කරනකොට වරද්ද ගන්න එපා. මොකද ඔයගලන්ගේ units හරියට දැම්මේ නැත්තම් උත්තර වැරදින්න පුළුවන්. ඒතර අපි සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් විදිහට ගත්තම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ෆ්‍රීකවන්සි අපි හර්ට්ස් කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතන period එක හැමතිස්සම අපි seconds වලින් තමයි standard unit එක විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. හරි, we use seconds as the standard unit and hertz as the standard unit for frequency. Okay, right. So period is given. So I'm going to assign the values like this. Period එක දීලා තිනවා මෙතනින් කරන්න. හරි. Period එක දීලා තියෙනවා milliseconds වලින් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි milliseconds වලින් ලියනකොට අපි දැන් time period එක මෙහෙම ගත්තම frequency එක 50යි 50 ගන්න hertz වලින්. ඒත් අපිට ඔයගලන් මේක ගන්නකොට ඔයාලට පුළුවන් බෙදලා බලන්න එයාට 50 කියන්නේ මොකක්ද කියලා උත්තරේ. ඊට පස්සේ ඒක එන්නේ යුනිට් එක seconds වලින්. හරි. ඒක තමයි ඔයගලන්ට විශේෂයෙන්ම මෙතනදී මතක තියාගන්න ඕනේ දේ. අර standard units පාවිච්චි කරනකොට period එක එන්නේ seconds වලින්, frequency එක ගන්න hertz වලින් කියන. ඒතර hertz ලිව්වේ. මොකද hertz my frequency දීලා තියෙන්නේ kilohertz එහෙම නෙවෙයි. ඒතර kilohertz දීලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලෝ හිතන්න කිලෝ තිබ්බා කියලා. ඒතර කිලෝ නම් 10 3ෙන් වැඩි කරලා hertz විදිහට ලියන්න. standard unit එකෙන්ම මේ equation එකට දාන්න. ඊට පස්සේ calculation කරලා අන්තිමට අපිට අවශ්‍ය එකකයට හරව ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේක 50න් බෙදුවොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා 0.02යි එන්නේ නේ. මොකද 1ට 50 ඒවා බිඳුවයි දශම ඊට පස්සේ 10ට 50 ඒවා බිඳුවයි ඊට පස්සේ ආයෙ ගත්තොත් 100ට 50 ඒවා 2යි. calculators තියෙනවා නම් බෙදලා ගන්න පුළුවන්. 0.02යි එන්නේ seconds වලින්. s කියලා කියන්නේ seconds ඕනනම් seconds කියලා ලියන්න පුළුවන් කැමතිනම්. මේක ඔයගලන්ට උත්තරේට අහන්නේ milliseconds වලින්. ඒක නිසා අපිට මේ විදිහට උත්තරේ තියන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මිලි නම් කොහොමද දෙන්නේ? 0.02යි මිලි කියනකොට seconds වලට වඩා වැඩි වෙන්න ඕන කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඒ කියන්නේ වැඩි කිරීම 10 3 ඍණ නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ කුඩා එකකයක් නෙමෙයි විතර කුඩා එකකයක් නම් අපිට ඉලක්කම වැඩි වෙලා තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඒක කොහොමදත් නේද? කියන්නේ මීටර් ගත්තොත් මීටර සෙන්ටිමීටර ගත්තොත් සෙන්ටිමීටර කියන්නේ කුඩා එකකයක්. ඒතර මීටර කියන්නේ ලොකු එකකයක්. ඒතර මීටර එකක් කියන්නේ සෙන්ටිමීටර නම් 100යි නේ. සෙන්ටිමීටර නම් 100යි කියන්නේ පොඩි එකකෙන් ගොඩක් තියෙනවා. මෙතනදිත් ඒ වගේ තමයි පොඩි එකකය මේ මිලි සෙකන්ඩ්ස් කියන්නේ. ඒතර මිලි සෙකන්ඩ්ස් වලින් තියෙනකොට කලින් ආපු උත්තරයට වඩා ලොකු උත්තරයක් එන්න ඕනේ. ඒක හැමතිස්සෙම මතක තියාගන්න. යුනිට් එක පොඩි වෙන්න අපිට එන උත්තරේ ලොකු වෙනවා. ඒක නිසා 10 ගුණාකාර වලින් වැඩි වෙන්න ඕනේ කියන එක කොහොමද දන්නවනේ. ඒතර 10 3යි. දැන් සෙකන්ඩ්ස් නෙමෙයි මිලි සෙකන්ඩ්ස්. හරිද? මේක වැඩි කරාම බිඳුව කියන්නේ දශම ස්ථාන එක එක පිටිපස්සට යන එක වෙන්නේ 3ක් පිටිපස්සට යන ඕනේ. එතන මේක පාරක් ගියාම 0.2යි. තව එකක් ගියාම 2යි. තව එකක් ගියාම 20යි. එතකොට මිලිසෙකන්ඩ්ස් වලින් නම් උත්තරේ එන්නේ මිලිසෙකන්ඩ්ස් 20යි කියලා. හරි. මේකට ආන්සර් එක 20යි මිලිසෙකන්ඩ්ස්. ස්ටෙප්ස් ටික ලියන්න හරියට ස්ටෙප්ස් වලට තමයි මේ ලකුණු 6 allocate කරලා තියෙන්නේ. Following diagram shows a time domain representation of two sine wave signals. Considering the given information, draw the frequency domain representative of two signals. Right. Here you have time domain. How we recognize that?
in this side you have what time, right? And if you are to draw the frequency domain in this side, you will have to mark frequency, right? So the frequency amplitude එනකොට අපි කියනවා frequency domain කියලා. time amplitude එනකොට අපි කියනවා time domain එක කියලා. domain එක කියන්නේ මොකක් මතද අපි මේ measurement එක කරන්නේ කියලා. ඒතර කාලයත් එක්ක කොහොමද voltage එක එතන වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි මෙතනදී කියන්නේ මේ දීලා තියෙන පින්තූරේ. අපි ඒක frequency එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ කොහොමද කියලා හඳුන්වලා දෙන්න. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට අර කලින් තිබ්බ සූත්‍රය මතක ඇති. t සමාන 1 f. එතකොට කාලේ මෙතන තියෙන t එක time එක frequency කරන්න නම් ඔයගොල්ලෝ 1ට දාලා හදාගන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් කෙටියෙන් කියනොත් අපි දන්නවා frequency කියන්නේ තප්පරයට වට ගන්න වගේ how many cycles per second, right? So when you consider the given time here, it is 2 seconds, right? So we have to consider half of it, right? අපි frequency එක හදා ගන්නවා නම් හැමතිස්සෙම තප්පරයට කොච්චරක්ද කියලා තමයි බලාගන්න. තප්පරයට වට ගන්න. තප්පරයට cycles. හරි. ඉතින් මෙතන තියෙන තප්පර දෙකකට cycles ගන්න අපිට ගණන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තප්පරයට cycles ගන්න තමයි frequency විදිහට එන්නේ. හරි. ඉතින් definition එකෙත් ඒක තියෙනවා. frequency කියන්නේ තප්පරයට වට ගන්න කියන එකට වට මෙතන ඇඳලා තියෙනවා ඔයගලන්ට. තප්පර දෙකක් තුලදී තියෙන වට ප්‍රමාණය. එතකොට මේ ඇම්ප්ලිටියුඩ් එක 10 වෙන අවස්ථාව ඉස්සෙල්ලා බලන්න. එතකොට මෙතන cycles ගත්තොත් ඔයාලට මෙහෙම එක cycle එකක් මෙන්න මෙතනින්. මෙතනින් cycle 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි. You have 8 cycles within 2 seconds. එතකොට දෙකකට seconds දෙකකදී ඔයගොල්ලන් තියෙන cycles 8යි. එතකොට එක සෙකන්ඩ් එකකට නම් cycles එන්නේ 4යි. හරි. ඒ අවස්ථා දෙක يعني මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන්නේ amplitude එක 10 වෙන අවස්ථාව. ඊළඟට amplitude එක 5 වෙන අවස්ථාවට ගත්තොත් බලන්න මෙතන පොඩි cycles දෙකක් තියෙනවා. හරි. ඒතර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි උඩට ගිහින් කෙලවරට එනකොට cycles අපිට මේකෙදි හම්බ වෙනවා 16ක්. හරි. එතකොට තප්පර දෙකක් ඇතුළත අපිට cycles 16ක් තියෙනවා. එක තප්පරයක් ඇතුළත නම් cycles එහෙනම් එන්නේ 8යි. හරි. එතකොට frequency domain කියලා අපි හදනකොට හැමතිස්සෙම බලන්නේ තප්පරයට වට ගන්න කියන එකයි බලන්නේ. ඒතර තප්පරයට වට ගත්තම 10 අවස්ථාවේදී amplitude එක 10 අවස්ථාවේදී තප්පරයට වට 4යි, amplitude එක 5 අවස්ථාවේදී තප්පරයට වට 8යි. හරි. එහෙම තමයි අපි frequency එක හදාගන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඔක frequency domain එකේ අඳින්නයි තියෙන්නේ. ඒතර මේ පැත්තේ මාක් කරන්න ඕනේ frequency කියලා. ඊට පස්සේ y axis එක මාක් කරන්න ඕනේ amplitude කියලා. ඊට පස්සේ අපි කලින් වගේ මෙතන අපි මාක් කරන්න ඕනේ frequency 4යි 8යි. අපි කැමති විදිහට මෙතන ranges balance වෙන දාගන්න. මේ පැත්තේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන 4 8 අඳින්න. ඒතර frequency එක 4යි 8යි, amplitude එක මෙතන තියෙන 5 10යි නේ. මේ වෙලාවට තමයි 10ක් ආවේ, මේ වෙලාවට තමයි 5ක් ආවේ. එතකොට ওই විදිහට තමයි අපි frequency domain එකේදී diagram එක අඳින්නේ. Okay. Right. A periodic signal is decomposed. Any questions? එතන ප්‍රශ්නයක් නැතුව තියෙනවා. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් chat එකේ දාන්න. මම සරෙන් සරේට අහහා ඉන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට මොනවද තියෙන ප්‍රශ්න කියලා chat එකේ දාන්න. මම chat එකත් site එකෙන් open කරගෙන ඉන්නේ. ඒක මම බලන්න. chat එක බලලා අවශ්‍ය දේවල් කියන්න. හරි. Next question. A periodic signal is decomposed into 6 sine waves with frequencies 150, 230, 300, 600, 900 and 100, 1200. Right? So make a lazy bandwidth. Usually bandwidth equals to
the amount that we can transfer through the channel, right? So it is calculated by considering the minimum value and the maximum value that are given as frequencies. අපි frequency එක bandwidth එක හොයනකොට අර කොච්චර ප්‍රමාණයක් මේ channel එකේ අපිට යවන්න පුළුවන්ද කියන එක තමයි bandwidth එකකදී කතා කරන්නේ. එතකොට මෙතනදී කොච්චර අගයන් තිබුණත් ඔයාලා minimum අගයයි maximum අගයයි තමයි බලන්න ඕනේ. ඒතර මෙතන ඔයගලන්ට තියෙන minimum අගය 150යි maximum අගය 1200යි. ඒතර unit එකක් මතක ඇතුව බලන්න සමහරලාට ඔයගොල්ලෝ ගණන් හදනවා. දැන් මේ units ඔක්කොම මෙතනදී දීලා තියෙන hertz කියලා. ඒතර kilohertz වගේ දීලා තිබුණොත් එහෙම ඔයාලට kilohertz පොඩි ගාණක් දීලා තිබ්බොත් එකපාරට පැටලිලා ඒක වැරදි විදිහට ගානට ඇඩ් කර ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා unit එකත් හැමතිස්සෙම මතක ඇතුව බලන්න. ඒත් ඔයගලන්ට හරි සරලව මේක ලියන්න පුළුවන්. bandwidth සමානයි 1200 hertz minus 150 hertz. ඒකට ඔයගලන්ට එන්නේ එකස් 50. ඒක තමයි ඔයගලන්ගේ ආන්සර් එකට එන්නේ මෙතනට. right. මේක ඔයගලන්ට marks කියන්නේ විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. impairments ඔයගලගේ note එකේ යටි බලන්න. attenuation, distortion, noise කියලා. මේක ලියන්න ඕන attenuation. ඒක කෙලින්ම ඔයගලන්ට උත්තරේ ලියන්න තියෙන්නේ. විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. noise කෙලින්ම උත්තර ටික තියවන්න බෑ. So define the term noise and provide 3 types of noise in communication links. Noise වර්ග කොට තිබුණා මතක ඇති note එකේ ඇති thermal noise, induced noise, crosstalk කියනවානේ. thermal noise මේවත් note එකේ මේ විදිහටම තියෙනවා. induced noise, crosstalk මම කොහොම ලියන්නේ නැහැ. crosstalk හැබැයි impulse noise so විදිහට noises කීපයක් තිබුණා. ඒවා කීපයක් මතක තියාගෙන ඉන්න. ඒක තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. define the term noise. ඊට පස්සේ මේකට තව උත්තරයක් දෙන්න ඕනේ. define the term noise. What is noise, right? So usually noise noise doesn't represent the signal that we want to represent, right? So it is an unwanted signal. That is what you have to remember. එක noise එක කියලා කිව්වම අපේ signal එකට අවශ්‍ය දෙයක් නෙවෙයි noise එක කියන්නේ අනවශ්‍ය දෙයක්. ඒතර unwanted කියන කතන්දරය එතන තියෙනවා. Any unwanted energy attached with your communication signal is referred to as noise, right? So the same words may not be there in your lecture material. But the meaning is same. මම පාවිච්චි කරපු වචනම නෙවෙයි වෙන්නත් lecture material එකේ තියෙන්නේ. හරි? එන්නට වෙන්න ඕනේ unwanted signals. එහෙම නැත්නම් unwanted energy. අපේ signal එකට attach වෙලා තියෙන signal එකත් එක්ක කවලම් වෙලා තියෙන unwanted signal එහෙම නැත්නම් unwanted energy තමයි noise විදියට අපි ගණන් ගන්නෙ. ඒත් ඔයගොල්ලෝ ඒක මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන විදිහට ලියන්න. Okay. Right. Briefly explain peer-to-peer networks. So explain means you will have to say what it is and some characteristics may be given there. explain කරන්න කියලා කිව්වම ඔයගලන්ට මොනවද explain කරන්නද කියලා හිතෙන්න පුළුවන්. ඒතර හිතෙන්දී ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයගලන්ගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද මේ කියන එක කියන්න ඕනේ. peer to peer network එකක් කියන්නේ මොකද්ද? අපිට ඒකෙදි දකින්න පුළුවන් characteristics මොනවද කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්න ඔයගොල්ලෝ විතර පාවිච්චි කරන network එක client server network එකනේ. දැන් lab එකකදී වුණත් client server network එක කියන එක ඔයගලන්ට ගොඩක් පුරුදුයි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එතනදි දන්නවා server එකෙන් clients ලව manage කරනවා කියන එක නේ. ඒතර peer to peer network එකකදී එහෙම වෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම එකම privileges තමයි තියෙන්නේ. ඔක්කොම අර එකම devices set එකක් විදිහට තමයි වැඩ කරන්නේ peer to peer network එකකදී.
එතකොට මේකදී ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් in peer to peer every PC is having same privileges. මම මේ ලියනවම නෝට් එකේ නැතුව ඇති. ඒ කියන්නේ මම දැන් නෝට් එක බලාගෙන නෙවෙයි උත්තර දෙන්නේ. නමුත් අදහස අරගෙන මගේ වශයෙන් මම කියන්නේ. නෝට් එක මට කටපාඩම් නැහැ. ඔයගලන්ට සමහර විට නෝට් එක කටපාඩම් නෝට් එකේ තියෙන තව ඊට වඩා ලස්සනට ලියලා තියෙන උත්තරයක් තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් එහෙමම ලියන්න ඕනේ කියලා එකක් නැහැ. ඒ ඔයගලන් නෝට් එකත් ඕනනම් බලන්න. ඒකෙන් බලලා ඔයගලන්ට මතක තියෙන විදිහට උත්තරයක් මතක තියාගන්න එක්සෑම් එකට එක්සෑම් ටාගට් කරලා ඔයගොල්ලෝ කරන නිසා. නමුත් අයිඩියා එක ඔයගලන්ගේ ඔළුවේ කොහොමදක් තියෙන්න ඕනේ එක්සෑම් එකට පාඩම් කරලා ඉවරනාට පස්සේ. හරි. peer to peer එකේදී හැම මැෂින් එකක් ගත්තම ඒ හැම මැෂින් එකකටම එකම ප්‍රිවිලේජස් ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. එකකට අඩු ප්‍රිවිලේජස් අනිත් එකට වැඩි ප්‍රිවිලේජස් එහෙම දෙයක් මේකෙදී නැහැ. ඊට පස්සේ no server not controlled by servers. එහෙම දාන්නකොම not controlled by any servers. ඒතර server එකකින් sorry control කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මේක simple to implement. මේක implement කරන්න හරි ලේසි. බලු බලනටත් හරි සරල network එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේ points කීපයක් ලියන්න පුළුවන්. Next one, write two advantages of client server networks, right? So you know that when you want to manage your network, that could be easily done with a client server network, right? So easy to manage the clients. Okay, I will select this color. Then proper user management. Okay. Let's say efficient software installation. Okay. So those kind of things can be done, right? Centralized control. Greater security. ඔයගලන්ට මතක හිටින ලේසි විදිහට තියාගන්න, right? Security and access control is there. Yes, of course. Good answers are given in the chat also, right? ඉතින් මතක තියාගන්න සාමාන්‍ය client server network එකක් තිබුණාම අපිට server එකේ ඉඳන් හැම client කෙනෙක්ම manage කරන්න පුළුවන්. ඒතර manage කරනවා කියවම ගොඩක් දේවල් අදාළයි ඇත්තටම. access levels අපිට වෙනම දීලා ඒ access controls හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි එතෙන්දීම ඒකෙදිම අපිට security තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. system එකට අවශ්‍ය අයට විතරක් access දීලා අනවශ්‍ය අයට access නොදී ඉන්න. කියන්නේ system එකට කියලා කිව්වම මුළු සම්පූර්ණ network එකටම එක තැනකින් අපිට ඒක manage කරන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ software installations වගේ දේවල් යනවා නම් updates යනවා නම් මේ ඔක්කොම server එකේ ඉඳන් control කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ හැම දෙයක්ම client server network එකේදී තියෙන advantages. ඒ ඔයගලන්ට හිතන විදිහට ඔයගලන්ගේ උත්තරය හරි ගස්සලා ලියන්න ගැටලුවක් නැහැ. Final one, draw a diagram and briefly explain two network topologies. I don't think that I have to do that, right? You have number of topologies, bus topologies there, which each and every computer is connected to a backbone with end points here.
right? And you know about ring topology, like having a circle-like thing where we use token ring. And you know about star topology. With a switch, you can easily do that. And you know about mesh topologies, right? So all those things could be mentioned. හරි ඔයගොල්ලෝ network topology වර්ග ගොඩක් ඉගෙනගෙන තියෙනවා bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, tree and train ඕන එකක diagram එකක් අඳින්න ඊට පස්සේ එක එකක් explain කරනවා. ඒතර explain කරනකොට arrangement එක ගැන කියන්න පුළුවන්. මේකේ වාසි අවාසි ගැන කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට bus topology එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා backbone එකකට තමයි හැම computer එකක්ම connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර backbone එකට මොනවා හරි damage එකක් වුණොත් එහෙම computer network එක down වෙනවා. ඒතර token ring එක ඉදිත් ඒ වගේ ring topology එක. the ring topology එකේදී මොකද වෙන්නේ ring topology එකේදී තර token ring එකක් එක්ක තමයි යන්නේ. ඒකෙදිත් අර token ring එකේදී එක point එකක් access කරන්න බැන්නොත් එහෙම අනිත් අයටත් එකෙන් ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. star topology එක ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ switches හරහා යනවා දකිනවා. අතර switches වලදී මැද තියෙන switch එකට මොනවා හරි ගැටලුවක් આવොත් එතනදී ඔයගොල්ලන්ට මුළු network එකත් එක්කම වැඩ කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගැටලු තියෙනවා. ඉතින් ගැටලු තියෙන තැන් තියෙනවා අවාසි වාසි දෙකම තියෙනවා. ඉතින් යන කේබල් ප්‍රමාණය කියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් bus topology, ring topology වගේ ගත්තාම අර star topology තරම් cables ගොඩක් යන්නේ නැහැනේ. ඒතර cost එක ගත්තාම දැන් star topology එකක් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපි ඒකෙදි switches එහෙම පාවිච්චි කරනවා. ඒතර අමතර cost එකක් අපිට වැය වෙනවා. ඉතින් ඒ දේවල් ගැන ඔයගලන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. එක පොඩ්ඩක් බලා ගන්න මේවත් නෝට් එකේ ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඒකම කියන එක තේරුමක් නැති නිසා මම මේ ටික ගොඩාක් කියන්න යන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ඔයගලන්ට නෝට් එකෙන් එක බලන්න පුළුවන්. List 3 layers in question number 4. Okay. Here list 3 layers in TCP/IP models. I think you know about the layers there in TCP/IP and OSI model. Here you can say application, transport, internet and network access. Network and network access. මම මෙහෙම කෙටියෙන් ලියුවා කියලා ඔයගොල්ලෝ කෙටියෙන් ලියන්න එපා. එතකොට ලකුණු හම්බ වෙන්නේ නැහැ. මොනවා හරි layers කීපයක් කියන්නේ තුනක් ඔයගොල්ලෝ දාන්න TCP/IP model එකට අදාළව. ඒත් application තියෙනවා, transport තියෙනවා, internet තියෙනවා, network access තියෙනවා. layers තුනක් මෙතන ලියන්න. Name 7 OSI layers. The OSI layers උත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. Application, presentation, session, transport, network, data link and physical. ඔයගලන්ට ඒවා මතක තියාගෙන ඉන්න වෙනවා. ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ ඒවන. පොද අපිට හිතන වචන පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. ඒවා ස්ටෑන්ඩඩ් තියෙන layers නේ. ඒ layers මතක තියාගෙන ඉන්න වෙනවා මොන මොඩල් එකේ මොන layers ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ටික පාඩම් කරන්න ලේසි ක්‍රමයකට ඔයගලන්ට තිබුණා මතක ඇති අර do not throw sausage pizza away කියලා තිබුණේ. ඒකත් මම හිතන්නේ නෝට් එකේ ඒ විදිහට තියලා තිබ්බා. ඒට 7 OSI layers ටිකත් ඒ විදිහට ලියන්න මම ලියන්න ඕනේ නැහැ නේද? Application, presentation, session, transport, ඊට පස්සේ network and data link. Data link physical. හතක් තියෙනවනේ 1 2 3 4 5 6 7. Hi, මේක අනිත් පැත්තටනේ කියන්නේ please do not throw sausage pizza away. මම ලිව්වේ application layer එකකින් නම් පටන් ගෙන. ඔයගලන්ට අර physical layer ඉඳන් ලියන්න පුළුවන්. හරි. මම අනිත් පැත්තට ලිව්වේ. බලු අනික පැත්ත මාරු කරලා ලියන්න. Right. Briefly explain the two terms unicast and multicast. Okay. හරි. මෙතන unicast කියලා කිව්වම unicast එකේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේකේ තව එකක් ඔයගලන්ට අහලා ඇති broadcast කියලා. unicast කියලා කියනවා අර point to point
communication වගේ තමයි unicast එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක පටලව ගන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ තව මෙන්න මේ transmission එක පටලව ගන්නවා අර full duplex simplex කතාවත් එක්ක. මෙතන එහෙම එකක් නෙවෙයි කියන්නේ. මෙතන අපි transmission එක කතා කරන්නේ device එකක් තව devices වලට කොහොමද data transmit කරන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ එක device එකක් target කරනවද devices කීපයක් target කරනවද? එහෙම target devices මොනවත් නැතුව සම්පූර්ණයෙන් පොදුවේ ඕන කෙනෙක්ට data එක receive වෙන විදිහට transfer කරනවද කියන එක තමයි මෙතනදී බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඒක පටලවා ගන්න එපා. Don't mix this with that simplex duplex simplex half duplex full duplex one. This is different than that. Okay. So here we focus how we transfer data. For an example, if this is the sender and if it is going to send data to some receivers, how it is going to send? Right? Is that going to target specific ones or not? Right? මෙතනදී පළවෙනි එක තියෙන්නේ ඔයගලන්ට unicast කියලා. ඒතර unicast එකේදී අපිට එක point එකේ ඉඳන් තව point එකකට data trans වෙනකොට තමයි අපි කියන්නේ unicast කියලා. ඒතර එක point එකේ ඉඳන් තව point එකකට trans වෙනකොට අපි කියනවා unicast කියලා. ඒතර මෙතනදී හැම තිස්සෙම මෙතන sender නම් ඉන්නේ, මෙතන receiver නම් ඉන්නේ. ඔය දෙන්න ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. Right? You have only one sender and only one receiver. Right? One sender and one receiver. For this one, we say unicast. Right? So in unicast connections, in unicast mode, we have only one sender and one receiver. And here we have a connection from one point to another point. And when we have multicast, what we have is here we have sender and here we have set of selected receivers, right? So මෙතන receivers ගත්තම multicast එකේදී receivers ලා කීප දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්, right? So here in multicast we are going to send data from one point to one or more other points, and here we may have one or more senders plus one or more receivers. ඒතර මෙතන තවත් senders line එකක් පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ selected දේවල් වලට selected receivers ලට data යවනවා වෙන්න පුළුවන්. So multicast කියලා කියන්නේ මේකයි. ඊළඟට broadcast කියලා කිව්වම එහෙම අර විශේෂයෙන් target කරන්නේ නැහැ කාටවත්. ඒ network එකේ ඉන්න හැමෝටම signal එක යවනවා. Right? You are going to broadcast the signal into all the participants in the network. Okay, that in that case we say it is broadcast communication. Okay, unicast communication is there, multicast communication is there, broadcast communication is there. In unicast we deal with only two parties, sender and receiver. One sender is there, one receiver is there. In multicast you may have one or more senders and one or more receivers, but in broadcast you are going to just broadcast your signal to all the others in your network. Okay, right. Consider the following diagram and assign suitable IP addresses for the devices shown in the diagram. ඔයගලන්ට මේක බලාගෙන suitable IP addresses assign කරන්න කියලා තියෙන්නේ. ඒතර මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට හරි ලේසි network ටික හරියට identify කරන් ඉන්නවනම් it would be easy for you to identify what are the networks you have, because within the network you have to use the same net ID. That is what you have to remember. ඒතර මෙතන එක network එකක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනවා.
ඒ කියන්නේ එකම network එක යන්නේ. මෙතනදිත් එකම විදිහට යන්නේ. ඊපස්සේ මෙතන වෙනම යන්නේ. මෙහෙම වෙනම යන්නේ. මෙහෙම වෙනම යන්නේ. හරි. මම මේ ටික මකන්නම් IP addresses දාන්න බැරි හින්දා ඒක මතක තියාගන්න network හැදෙන විදිහ. මොකද එකම network net ID එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ දෙන්න අතර මේ දෙන්නාගේ මෙතන net ID එක network එකක ඉන්න විදිහට IP address දාන්න ඕනේ. හරි. මොකද routers දෙකක් තියෙන්නේ. ඒත් මෙතන මේ routers දෙක අතරත් එකම network එකක් විදිහට හැදෙන විදිහට IP address දාන්න ඕනේ. ඊට මේ route එකයි switch එකයි මේ PCs එක්කම ඔයන්ට ওই ටික එක network එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ. මේ ටික එක network එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ. මේ ටික එක network එකක් විදිහට ගන්න ඕනේ. IP address දානකොට අර අපි කලින් කතා කරන්නේ network address එකක් කියලා කලින් session එක කතා කරේ. ඒ වගේ මේක එකම network address එකකට අහු වෙන විදිහට තමයි ලියන්න ඕනේ. Right, I'm going to erase these ones. I think you will understand when I mark the IP addresses. So, ඔයාලම IP address mark කරනකොට තේරෙයි මොකද්ද මේ කිව්වේ කියලා. So, ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් IP address මොනවද කියලා අත්‍තරම දීලා නැහැ. ඔයාලට කැමති විදිහට IP address දෙන්න පුළුවන්. හරි. මොනවත් කියලා නැහැ විශේෂයෙන්. නෑ මොනවත් කියලා නැහැ. ඔයාලන්ට කෙලින්ම තියෙන්නේ consider the following diagram and assign suitable IP addresses. Right? So you will have to think about the network. Right, I'm going to use IP addresses like this. First, let's deal with these ones. Right? එතන මේවා connect වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි routers connect වෙනකොට මේ විදිහට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට serial interface නැත්නම් serial interfaces add කරගෙන තමයි connect කරන්නේ. හරි. ඒතර switches වලට computers connect කරන එක ගැන නම් ඔයගොල්ලන් කොහොමද දන්නවා? ඒකෙදී අමුතුවෙන් ආයෙ බලන්න දෙයක් නැහැ. ports තියෙන ප්‍රමාණයට අපි devices connect කරනවානේ. නමුත් routers යනකොට ඔයගොල්ලන් packet trace up කරන්න ඇති. practice කරන්න ඇති සමහරට තනියම. ඒකෙදි මතක ඇති සමහර ලාවට serial interfaces නැත්නම් අපි interface එකක් add කරගෙන තමයි මේ විදිහට routers connect කරන්නේ. මෙතන මේ S කියලා තියෙන්නේ serial interface එක කියන එකයි එතන S කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් serial interface එක තමයි මේ දෙන්න අතර අපි එකට IP addresses assign කරන්න ඕනේ. මෙතන IP addresses assign කරනකොට මේ දෙපැත්තට අදාළව IP addresses assign කරන්න වෙනවා. We will have to add IP addresses to both these interfaces, serial interfaces. Let's say here I'm going to use class A IP address for this one. It's totally okay for you to use class C also. It doesn't matter. I'm මෙහෙම මේක පාවිච්චි කරන්න මට නිකන් ලේසි හිතුන නිසා ඒතර ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න නැහැ. ඒතර IP address එක ගත්තාම එකක් වැඩිනේ. Right. Sections 4යිනේ තියෙන්නේ. විතර දාන්න එපා. ඊපස්සේ මෙතන මම මේ network එකම යන්න ඕනේ නිසා මෙතන මේ විදිහට කරන්න. ඔය විදිහට යන්න. ඊට පස්සේ අපි switch එකට ගියොත් එහෙම අපිට switch එකේදී මේ පැත්තේ interface එක හදන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ interface එක හදනකොට අපිට පුළුවන් interface එක වෙනස් විදිහකට හදන්න. මෙතන අපි පාවිච්චි කරමු 192.168.1 කියලා. මෙතන දෙන්න පුළුවන් ඒකට අදාළව ඔයාලගේ IP addresses මේ කියන devices වලට. 192.168.1 ඔක්කොම මම ලියන්න නැතුව ඉන්නන්නේ. 192.168.1 අතර ඔය විදිහට IP addresses දෙන්න පුළුවන්. right?
ඔයගොල්ලෝ හැමතිස්සෙම මේකෙදි මතක තියාගන්න ඕනේ දේ තමයි IP addresses ගත්ති මේ එක device එක හයි වෙලා set වෙලා තියෙන්නේ මොන switch එකටද කියන එක. එතකොට switch එකටද මොන route එකකටද කියන්නේ network අර මම කලින් කිව්ව විදිහට ඔයගොල්ලෝ network එක වෙන වෙනම හඳුනගෙන ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අර මික්ස් කරගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් මෙතන 192.1.2 network එක network එකනේ. ඊපස්සේ ඔයගලන්ට මේ පැත්ත වෙන network එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මෙතන හිතමු කියන්නේ වෙනම network එකක්. මෙතන ගමු 192.168.1. මෙතන ගමු 2 network එක. 2යි 1. එතකොට මෙතන යන්නේ මෙතන 192.168.2. ඊට පස්සේ මම පහට ලියන්න ඉඩ නැති නිසා 192.168.2.3 192.168.2.4 විදිහට. දැන් මෙතන route එකක් නේ ආයෙම route එකක් ඉන්න එතන තව network එකක්. මෙතන 192. ඒතර switch එකට අපි දාන්නේ නැහැ මේ route එක පැත්තෙන් හරි. 192.168. network එක මම වෙනස් කරනවා. ඒතර මේකේ network mask එක ගත්තොත් මෙහෙම එන්නේ 255 sorry 255 බිංදු. suppose මෙතනින් network එක වෙනස් වෙනවා. තුනේ network එක 3යි 1 මෙතන 192.168.3යි 2 3යි 3 3යි 4 හතරක් තියෙනවා 3යි 5 ඒ විදිහට යනවා. හරි මේ හැම අවස්ථාවකදීම බලන්න මට මෙන්න මේකයි highlight කරන්න ඕනේ මේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ network එක. හරි මේ network address එක මෙතන මම දුන්න එක ගත්තාම එකට එකක් වෙනස් වෙනවා. 192.168යි එක network එක. මේ route එකත් එක්ක යන්නේ. 192.168යි 3 network එක මේ route එකත් එක්ක යන්නේ. 192.168යි 2 network එක මේ route එකත් එක්ක යන්නේ. routers 4ක් විතර තිබ්බොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ networks 4ක් ගන්න. ඒ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා route එකක purpose එකත්. You already know about the purpose of a router, right? That is used to separate networks, right? So as long as you require many different networks, you can use different routers in there. Okay, and here we have another one. This, let's say 10.0.1.1 10.0, let's say something like that. Okay, so අපි ඔය විදිහට වෙනස් network ඇතරම හදාගෙන IP addresses assign කරන්න පුළුවන්. Question 5, it's one of the easiest question you can have. Define the term protocol. Right? Protocol means set of rules that governs data communication. ඒක නිකන් කටපාඩමින් වගේ මතකයි නේද සාමාන්‍යයෙන්. protocol එකක තියෙන rules set එකක් data communication සඳහා පාවිච්චි වෙන. ඉතින් මේක ඔය විදිහට මතක තියාගන්න ලියන්න පුළුවන්. ලකුණු දෙකක් නේ තියෙන්නේ. Briefly explain physical address and logical address. You already know about that. Physical address means the hardware address, and logical address means the IP address, right? So this is referred to as MAC address also. MAC address කියලා කියන්නේ physical address එක. The logical address එකට කියනවා IP address එක කියලා. ඒකට දෙක වෙන වෙනම ලියන්න මට විනාඩියක් දෙන්න.
Okay, right. Sorry for that. So physical address කියලා කිව්වහම physical address එක කියන්නේ අපි අර hardware address එක කියලාත් කියනවා. MAC address එක කියලා කියනවා. MAC කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා media access control address කියන එක. ඉතින් මේ terms දෙක ඔක්කොම ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට. මෙන්න මේ කියන තැනට explain කරන්න තියෙන. අපිට ඒ ඕන points ටික ඔක්කොම දාන්න. Right? Physical address is the hardware address of the computer, or media access control address of the computer, like that you can give, right? And you can give the structure also, right? MAC address එකේ structure එක සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා විදියට තමයි තියෙන්නේ. හරි. ඒ pattern එකට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ IP address එක දන්නවා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් IPv4 address. IP addresses are available in two different formats, IPv4 and IPv6. And here you can give some example IP address. Right? IPv6 එකත් ඔයගොල්ලන්ට මතක තියෙනවා නම් pattern එකට එකක් ලියුවත් කමක් නැහැ. එච්චරම ලොකුවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. Okay. And physical address will not be changed, right? Because it is attached with the media, network media, therefore it cannot be changed. But logical address could be changed anytime. That can also be mentioned for this question. And ඊතර physical address එක සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නා hardware address එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ device එකනේ. නමුත් logical address එක එහෙම නැත්නම් IP address එක වෙනස් වෙනවා. සමහරවිට ඔයගොල්ලෝ static IP address දීලා ඒක IP address එකකට set කරලා තියෙන්න පුළුවන්. dynamic දුන්නොත් එහෙම DHCP server එකකින් address එක හදාගන්න කියලා එක එක වෙලාවට එක එක IP address තමයි එන්නේ machine එකට. එතන එකම hardware address එක එහෙම නැත්නම් එකම MAC address එක තියෙන්නේ. නමුත් logical address එක වෙනස් වෙනවා. ඒකත් මෙතන ලියන්න පුළුවන්. Right. Part 3, mention 3 protocols used in networking and their port numbers. ඒක නම් ඉතින් චුට්ටක් ඔයගොල්ලෝ බලලා මතක තියාගන්න පොඩ්ඩක් කරත් කමක් නැහැ. සමහර ඒවා නම් අතර මට මතක නැහැ මේ විදිහටමයි කියලා. FTP port number 20 තියෙනවා. ඊට පස්සේ HTTP port number 80 තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට SSH සහ telnet protocols තියෙනවා. එතකොට SSH හරි ඔයගේ port numbers තියෙනවා. ඔක පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න. පොඩ්ඩක් බලන්න note එකේ ඇති port numbers කීපයක් මතක තියාගන්න. ඉතින් මේ වුණා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මතක හිටිනවනේ HTTP එක ගොඩක් වෙලාවට මතක හිටිනවා. HTTP, FTP 2021 උත් තියෙනවද මන්ද FTP එකට පොඩ්ඩක් ඒක බලන්න. හරි මට අතරම මතක නැහැ සමහර port numbers මොනවද කියලා. Okay. Briefly explain the difference between switch and hub. Okay. You know about switch. Switch is an intelligent device. Right? Hub is not intelligent like switch. Hub cannot recognize to which hub cannot recognize to which computer it is connected to, but switch can recognize each and every computer using its IP. switch එකක් intelligent device එකක් විදියට අපි සලකනවා. switch එකට පුළුවන් Tamanට attach වෙලා තියෙන device එක අඳුර ගන්න IP address එකත් එක්ක. නමුත් hub එකකට එහෙම පුළුවන් කමක් නැහැ Tamanට attach වෙලා තියෙන device එකක් අඳුර ගන්න. Therefore, switches can send information to the selected device attached to it, but hub cannot send information to any selected device attached to it. It just broadcasts whatever the message received into it. හරි hub එක හැමතිස්සෙම Tamanට එන message එක එයා කරන්නේ broadcast කරලා දානවා. මොකද එයාට තේරෙන්නේ නැහැ hub එකට join වෙලා ඉන්න අය කවුද කියලා වෙන වෙනම අඳුර ගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් switch එකකට පුළුවන් අඳුර ගන්න කවුද එයාට connect වෙලා ඉන්න
device එක කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා MAC addresses එහෙම තියෙනවා හැම device එකක් ගත්තාම ඒකේ network interface card එකත් එක්ක attach වෙලා ඒ වගේ devices අඳුර ගන්න පුළුවන් නේ. නමුත් hub එක කරන්නේ නැහැ. switch එකේදී තමයි එක එක device එකක් වෙන වෙනම අඳුර ගන්න. ඒකයි කියන්නේ අපි switch එක intelligent device එකක් කියලා. hub එක intelligent නැති. එහෙම නැත්නම් non intelligent device එකක් කියලා කියන්නේ. හරි. Right, 4 advantages of fiber optic cables. Right. So the main advantage is that it is immune to electromagnetic inferences. So that is the main advantage. Let's say immune to electromagnetic interference. And fast data transmission. Higher bandwidth. Is it easy to handle? No, right? It is not easy to handle, right? You will need special tools if you want to connect two fiber optic cables together, right? And when we consider the cost, it has a greater cost. So it would not be much convenient like twisted pair cables or what do you call that, coaxial cable. cables වර්ගත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේත් එක්කම මම පොඩ්ඩක් කියන්න. ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති twisted pair cables තියෙනවා, fiber optic cables තියෙනවා, coaxial cables තියෙනවා. තම fiber optic තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපි හැමතැනකදීම දැන් දකින්නේ. ඒකේ තියෙන වාසිත් එක්ක පිටින් බාහිර interferences ආවට ඒ වගේදී signal වලට හානියක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද light තමයි fiber optic වල signal transmission media එක විදිහට වැඩ කරන්නේ. ඒකට බාහිර බලපෑම් electromagnetic field එකකදී ඒක signal එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. long distance travel කරන්න හොඳයි fiber optic ඒ හේතුව නිසාම. මොකද අර signal එකට හානි වෙලා signal එක අඩු වෙගෙන එහෙම එකක් එතන සිද්ධ වෙන්නේ නැති නිසා. ඊළඟට bandwidth ගොඩක් වැඩි මේ කියන fiber optic වල. ඒ twisted pair ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට දකිනවා අපේ තියෙන internal network එක වල ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා twisted pair නේ. twisted pair twisted pair එහෙම පාවිච්චි කරන්න එකේ cost එක අඩුයි. සහ අපිට handle කරන්න හරි ලේසි. දැන් fiber optic එහෙම handle කරනකොට හරි පරිස්සමෙන් handle කරන්න ඕනේ. damage වෙන්න තියෙන possibility එක වැඩි. අවශ්‍ය වෙද්දී මෙහෙට නමලා පාවිච්චි කරන්න බෑ. නිකන් කපලා මුන්නන්න පුළුවන් කමක් නැහැ fiber optic. ඒ නිසා අපි පිට ටිකක් ඒවා handle කරන්න අමාරුයි. නමුත් twisted pair ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් twisted pair ම එහෙනම් පාවිච්චි කරොත් හොඳයිනේ කියලා ඔයගලන්ට හිතෙන්න පුළුවන්. එහෙම බෑ. twisted pair electromagnetic interferences වැඩි දෙයක් තමයි twisted pair කියලා කිව්වම කියන්නේ. fiber optic වලට සාපේක්ෂව electromagnetic interference ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා signal වලට හානි වෙන්න පුළුවන්. long distance communications අපිට කරන්න අමාරුයි. twisted pair සාමාන්‍යයෙන් within 100 meters වගේ තමයි අපි twisted pair පාවිච්චි කරන්නේ. meter 100ක් ඇතුළත වගේ තමයි twisted pair cables දාන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ labs බැලුවත් meter 100ක් වගේ පොඩි range එකකනේ යන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඇතුළේ twisted pair පාවිච්චි කරනවා. පහසුවෙන් connect කරගන්න හැම පුළුවන්. twisted pair වලදී ගාන අඩුයි. හරි. ඉතින් ඒ වාසි අවාසි දෙකම බලන්න. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේ question එකේදී අහලා තියෙන්නේ advantages පමණයි. disadvantages දෙකම ලියන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ දෙකක් තමයි ඉගෙනගෙන තියාගන්න. Next one, write default subnet mask of given IP address in binary format. Okay. ඔයගොල්ලෝ මේක අර class A B C කියන මේ categories උත් එක්ක බලන්න. ඒතර මෙතන range එක ගිහාම range එක අපිට මේ format එකේදී අහු වෙන්නේ 255. මේක ඔයගොල්ලෝ note එකේ තියෙනවා හරි. ඒක පාට ඔයගොල්ලන් හිතා ගන්න බැරි. ඔන්න ඔය range එක මේක class A. ඔන්න ඔය range එකට එන්නේ. ඒතර මෙතන binary format එකනේ දෙන්න කියන්නේ.
So binary format එකෙන් දෙනකොට මෙහෙම දුන්නොත් වැරදි. You will have to give 1 1 2 3 4 5 6 7 8. හරිනේ 8යි ඊට පස්සේ dot 1 2 3 4 5 6 7 8යි ඊට පස්සේ බිංදු ඔය විදිහට දෙන්න. මේකෙත් එහෙමයි. 1 2 3 4 5 6 7 8 ඊට බිංදු. ඒ විදිහට දෙන්න. මේකට ඉතින් අර ක්ලාසස් මොන රේන්ජ් එකක් යන රේන්ජ් එකටද යන්නේ කියලා චුට්ටක් මතක තියාගෙන ඉන්න වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට ඒක ගැටලුවක් නැහැ. ඒතර default subnet mask default මොනවද කියලාත් ඔයගලන්ගේ මේ ටේබල් එකේ මට මතක හැටියට නෝට් එකේ ටේබල් එකකට තිබුණේ. ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඊට IP address යන රේන්ජ් එක subnet mask එකයි ඒ ටික ඔක්කොම ඔයගලන්ගේ නෝට් එකේ එතන මේ ටේබල් එකේ තිබුණා මට මතක හැටියට එතනින් බලන්න. කොහොමත් නෝට් එකේ තිබුණා ටේබල් එකක් විදිහට තිබ්බේ කියලා මට මතක නැහැ. මමද ටේබල් එක දුන්නේ කියලා. ඒක බලන්න ඔයගලන් එතන ඒක බැලුවම ඔයගලන්ට එහෙම හිතා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ක්වෙස්චන් එකකදී මොකද්ද මාස්ක් එක විදිහට අපිට ගන්න පුළුවන් කියලා. Right, two purposes of a router. Router is usually used to separate or connect two networks together, right? And it does routing, right, to purpose, right, to perform routing and to connect different networks. So those are the purposes of a router. And I think route එකක් කිව්වම route එකකින් routing informations අපිට හොයලා දෙනවා. ඊට පස්සේ network එකකදී යන්න පුළුවන් best path එක හොයලා දෙනවා. කියන්නේ network අපි එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට data යවනකොට මොන path එකේද යවන්නේ කියන එක route එකත් එක්ක තමයි අතරම decide වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඒ ටිකත් කරන්නේ route එකෙන්. Okay. What is the role of MAC address in computer network? So MAC address is attached to the network interface. Therefore, if we are connecting to a network, MAC address is used to uniquely identify each and every device interface, right? To uniquely identify the interface. Sorry, let's say network interface. Network interface of each device. Right? Network interface එක අඳුරගන්නේ MAC address එකත් එක්ක. Logical එක වෙනස් වෙනවනේ IP address එක කියන්නේ logical address එකක්. ඉතින් එකම machine එකට උනත් IP address කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. කියන්නේ dynamic ගත්තොත් එහෙම එකම IP address එක හැමදාම හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එක device එකකට. නමුත් device එක මේකයි කියලා අඳුරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ මේ MAC address එකට මේ IP එක තියෙනවා කියලා අර map වෙලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් MAC address එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. MAC address එකෙන් තමයි ඇත්තටම අර network interface එක හඳුරගන්නේ. හරි network interface කියන එක දන්නවනේ. ඔයගොල්ලෝගේ network card එකකින් ඔයගොල්ලෝ network එකට connect වෙන්නේ network card එක එහෙම නැත්නම් network adapter එක හරහානේ. ඒක තමයි network interface එක කියලා කියන්නේ. ඒකට unique address එකක් තියෙනවා. ඒක තමයි MAC address කියලා කියන්නේ. Okay. Write the answers to the question asked in part A to E by considering the IP address given in CIDR notation. Right, so in CIDR notation, we have different number of bits for the network portion, right? As you all aware, we have 20
4 and 16 8 like that right තර එහෙම කොටස් හතරකට අපි බෙදුවම network address එකක් අපි දන්නවා ඔක්කොම bit ගත්තම 32 8 වනේ තියෙන 8යි 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 8 වරක් 4 32යි. ඒ network portion අපිට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන් අර class full විදිහට ගන්නවා නම් එන මේ 8ම ගන්න පුළුවන්. 8 වරක් 3 24යි. ඊට පස්සේ එන්න මේ දෙක ගන්න පුළුවන්. හරි 8 වරක් 2 16යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ එක ගන්නවා අපි. ඒක ඇවිල්ලා 8. හරි අන්න ඔය විදිහටනේ ගන්නේ network portion එක. අනේ ඒක තමයි මෙන්න මේ slash එකට මෙහා පැත්තෙන් ලියන්නේ. ඔයාලට මතක ඇති දැනට ඔයගොල්ලෝ බලලා තියෙන නිසා. නමුත් CIDR notation එකේදී class full විදිහට යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර class එක පිරෙන විදිහටම address bit ගාන ගන්නෙ නැහැ. ඊට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට තමයි ගන්න. උදාහරණයක් විදිහට 26 ගත්තොත් 24ට දෙකක් වැඩි. හරි එතකොට මෙහෙම ගත්තොත් 26යි කියලා කිව්වොත් එහෙම 24 කියන්නේ මෙච්චරෙන් තව ටිකක් පයින්නවා. මෙන්න මෙච්චරක් විතර එනවා. හරි අන්න ওই විදිහට හදපුවාම කොහොමද අපි IP address එක හොයාගන්නේ ඊට පස්සේ network address එක හොයාගන්නේ host හොයාගන්නේ කියන එක තමයි මෙන්න මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඕකේ අපි බලමු පුළුවන්ද කියලා හොයාගන්න. 176යි 224යි 112යි 230. ඕකේ. ටිකක් දිගට අඳින්නම් මට ඉඩ ඇති වේද දන්නෙත් නැහැ මෙතන බලමුකෝ අපි 176 ඔයගොල්ලන්ගේ chat එක චුට්ටක් අඩු කරන්න size එක නැත්තම් හොයන්න 176යි මම මෙතනින් binary value එකක් convert කරලා ලියන්න. ඊතර ඔයගලන්ට මේ ප්‍රශ්නවලදී පැහැදිලි වෙයි 224 112 230 කියන එක. හරි. මට ඉඩමදි හින්දා තමයි මම මේ හැම පැත්තෙම ලියන්නේ වම දකුණ උඩ යට ඔක්කොම ලියන්නේ ඒකයි හරි. 230 ඔයගොල්ලෝ අපිරිවලට ලියන්න එපා ලියනකොට හරියට ලියන්න. ඕකේ. මම මේ ටික කන්වර්ට් කරලා ලියන්න. ඔයගලන්ට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් ඔයාලගේ කැල්කියුලේටර්ස් වලින්. මම නැත්තම් කැල්කියුලේටර් එකක් ළඟ නැත්තම් වෙබ් දෙකෙන් බෙදලා එහෙම කන්වර්ට් කරලා ලියන්නත් පුළුවන්. නමුත් කැල්කියුලේටර් එකෙන් ලේසි. මම ස්ක්‍රීන් එක ආපහු ෂෙයා කරන්නම්. දැන් ඔයාලට කැල්කියුලේටර් එක පේන්නේ නැහැනේ. හරි අන්න 176 මම ඩෙසිමල් සිලෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ 176 බයිනරි වැලියු එක ඔයගලන්ට පේනවා බලන්න 10යි 11යි 0.4 මෙහෙම ලියන්න ලේසි හින්දා ඒ විදිහට කියන්නේ හරි I'm going to select another color දහයයි 11යි 1යි 2යි 3යි 4 okay ඊළඟට 224 බලමු ඩෙසිමල් 220 sorry 224 ඔයගලන්ට පේනවා 1 3යි 1යි 2යි 3යි 4 කොහොමනේ තියෙන්නේ මට වැරදුනක් කියන්න ඊළඟට 112 බලමු 1 3යි මම බිඳුවත් එක්කම ලියන්න 0යි 1 3යි 0 4 0යි 1 1 1යි
ඊළඟට අන්තිම එක 230 111යි බිඳුවයි 110යි 111යි බිඳුවයි 110යි හරි ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ අගයන් ටික එන්නේ binary format එකෙන් ලිව්වම so I'm going to use that here let's say 1 let's divide this into 4 මම මේක කොටස් 4කට බෙදලා දානවා එතකොට බේසින් ඉඩ ඇති වෙයිද දන්නේ නැහැ ලියන්න මම පුළුවන් තරම් ලියන්න බලන්නම් ඉඩ ඇති වෙන විදිහට හරි 1.1 1 1 1 2 3 4 1 1 1 බිඳුවයි 1 2 3 4 බිඳුවයි 1 1 1 1 2 3 4 ඊට පස්සේ 1 1 1 බිඳුවයි බිඳුවයි 1 1 බිඳුව ඔය විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට බලන්න මෙතන ඔයගොල්ලන් 176 තියෙන්නේ 224 තියෙන්නේ 112 තියෙන්නේ 230 තියෙන්නේ. ඒතර network portion එක මම දැන් වෙන් කරන්න යන්නේ. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට දැන් මම මේ කරන විදිහට අතම network portion එක ටෙන්සින් අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙයි බලන්න පුළුවන්ද කියලා. light blue එකෙන් highlight කරන්න. 26ක් නේ. එතකොට මේ ටික ඔක්කොම එනවා. ඔන්න 24යි 25යි 26යි. අයි චුට්ටක් වැඩි වුණානේ. හිතන්නම්. මම මේක highlight නොකර ඉන්නේ. මම ආපහු වඳින්න. ටිකක් වැඩිපුර highlight වෙන නිසා. අන්තිමට තිබ්බ ඉලක්කම් මතක ඇති 100 එකයි බිඳුවයි මම තිබුණේ highlight වෙනකොට 24යි වැඩිපුර මිනිස් දෙකක් කියලා මේ අතර highlight කරා දැන් හරිනේ right දැන් බලන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පුරුදු විදිහට නෙවෙයි bit 26ක් ගන්නවා. ඒතර 24 කියන්නේ මෙතන මේ තුන්වෙනි section එක ඉවර වෙනකොට 25යි 26යි තව bit එකක් වැඩිපුර ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි? ඒතර මෙතන default class එක ඔයගලන්ට මොකක්ද කියලා අහලා තියෙනවා. ඒක ඔයගලන්ට class A B C කියලා අරගන්න පුළුවන්. ඒතර class එකේදී ඔයාලා බලන්න වෙන්නේ මෙතන තියෙන number එකත් එක්ක ඒතර මේක class B එකක් යන්නේ. ඒක මම ගාව දැන් note එක මෙතන නැහැ. note එකත් එක්ක බලන්න කොහොමද data range එක යන්නේ කියලා. හරි. ඒ කියන්නේ bit pattern එක පටන් ගන්න විදිහ ඒකෙන් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට network address of this subclass network address on this subclass නේ subnet network address on this subnet ඒක අපි බලන්නේ කොහොමද? ඒතර ඔයගලන්ට දැන් මෙතන තියෙනවා network site එකට bit කීයක් යන්න ඕනද 26ක් යන්න ඕනේ කියලා. හරි. ඔයගලන්ට මතක ඇති මම කලින් ඔයගලන්ට network address එකක් පෙන්නුවා මෙන්න මේකේ උඩදී network address එකක් හදන හැටි question number මෙන්න මේ හරියදී. හරි. දැන් මේ ඔයගලන්ට මම විස්තර කරලා කිව්වා කොහොමද අපි ගන්නෙ subnet mask එකට අහු වෙන bits ටික ඒ විදිහටම අරගෙන එතනින් එහාට තියෙන values ටික 0 කරනවා කියලා තමයි කිව්වේ. ඒකම තමයි මෙතනදිත් කරන්න තියෙන්නේ. හරි. ඔයගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ subnet mask එකට අහු වෙන bits ටික ඒ විදිහටම අරගෙන එතනින් එහාට තියෙන values ටික අයින් කරන එකයි කරන්නේ. හරි.
ඔන්න දැන් සබ්නෙට් මාස්ක් එක මෙතන කොහමද දීලා තියෙන්නේ 26ක් නේ. ඒතර 26ක් වටනකොට ඔයගොල්ලන් දන්නවා මෙන්න මේ 176 අහු වෙනවා 224 අහු වෙනවා 112 අහු වෙනවා තව ඉත් දෙකක් අහු වෙනවා. ක්ලියර් නැත්නම් කියන්න මම ආපහු කියන්නම්. හරි. ඒතර network address එකට 176. Right, when you are considering the network address, what you have to do is first you have to consider what is the subnet mask, right? So subnet mask will represent the network portion. Okay, subnet mask will represent the network portion, and we are going to keep the network portion bits as it is, and all the other bits are going to be zero. Right? මේ ටික මේ විදිහටම කියන්නේ 170 විදිහටම අපිට ලියන්න පුළුවන් 224 same as it is and 112 also same, and here we keep those two bits as it is and put zeros to rest of the bits. එතන bits තව තියෙනවා 6ක් නේ. මේ රතු පාට මම highlight කරලා නැති bits 6ක් තියෙන්නේ. ඒ ඔක්කොම බිංදු කරන්න 1 2 3 4 5 6. අන්තිම කොටස මෙන්න මේ විදිහට තමයි දැන් අපේ network address එකේ විදිහට එන්නේ. And what we have to do, we have to convert that into binary. Sorry, decimal 1 1 1 2 3 1 1 6. Right? So what's the value? Decimal value is 192. Therefore, our network address would be 192 at the end. Right? So network address of this subnet is 176.224.112.192. Okay? එවිදිහට තමයි අපි හදාගන්නේ. එතකොට ඊළඟට අරනවා number of hosts on this subnet. Number of hosts is usually calculated with 2 to the power what? -2. මෙන්න මේ equation එක මතක තියාගන්න. මෙතන දානවා කොච්චර host bit ප්‍රමාණයක් තියෙනවද කියන. එකෙන් දෙන්නෙක් අයින් කරනවා. ඔයගලන්ට ඒක මතක ඇති. මොකද ඒ දෙන්න අයින් කරන්නේ එකක් broadcast network එක විදිහට, අනිත් එක network address එක විදිහට තමයි අයින් කරන්නේ. හරි? network address එක විදිහටයි broadcast address එක විදිහටයි දෙන්නෙක් අයින් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ numbers ඔක්කොම බිංදුව වෙන අවස්ථාව අපි අයින් කරනවා network address එකට. ඊට පස්සේ එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක විදිහට fill වෙන එක අයින් කරනවා broadcast වලට. ඒ දෙන්නත් අයින් වුණාම තමයි number of hosts ගන්න එන්නේ. මේක calculate කරලා බලුවොත් 2 to the power how many host bits we have? We have 1 2 3 4 5 6 host bits are there -2. So we can calculate 2 to the power 6 -2. You can use the calculator. I closed it. Right? 2 2 2 2 2 2 2 into 2, right? 64, 62. හරි නේද? calculate කරලා බලන්න. 2 4 4 4 2 8යි 4 2 16යි 32යි 64යි 64න් දෙකක් ගියාම 62. Okay. First host on this subnet. ඒතර පළවෙනි host කවුද කියලා අහන්න. ඒතර network address එක දන්නවනේ. network address එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම එන්නේ. ඔක්කොම බිංදුව වෙලාවට එන්නේ network address එක. එයාට එකක් එකතු වුණාම තමයි පළවෙනි host එන්නේ. ඒකට අපිට ඒක ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් 176යි 224යි .112යි 192ට එකක් එකතු වුණාම 193යි. හරි? ඒක හරි ලේසියෙන් අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට last host address එන්නේ අන්තිම කියන්නේ මේ ටික ඔක්කොම පිරුණාට පස්සේ එන අගයට එකක් අඩු වෙනවා. හරි? ඔක්කොම පිරෙනවා කියන්නේ broadcast address එක. හරි? ඒකේව ගොඩක් මේ අගට තියෙනවා කියන්නේ broadcast address එක. ඒකට එකක් අඩුවෙන් ආවම තමයි last host address එක වෙන්නේ. හරි? එතකොට last host address එක ගන්න කලින් අපි broadcast එක ගැන හිතුවොත් ඔක්කොම එක ඒවා 8ක් මෙතනට එනකොට ඒකේ අගය 255නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ සම්පූර්ණයෙන් එකේ ඉලක්කම් පිරුණොත් 255යි. 255ට එකක් අඩු වෙනවා කියන්නේ 254. ඒතර last host address කියන්නේ 176යි 224යි 112යි sorry
1112 නෙවෙයි 112 112යි එතනට එනවා 254 ඕකේ ඊට පස්සේ බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක. ඉතින් මේක බ්‍රෝඩ්කාස්ට් ඇඩ්‍රස් එක කියන්නේ ඔක්කොම එකේ ඉලක්කම් තියෙන එක 176යි 224යි 112යි 255. ඕකේ. number of sub networks. එතකොට sub networks කඩන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා අහනවා. එතකොට sub networks එකේ කීයක් කඩන්න පුළුවන්ද? හරි මෙතන bits දෙකක් නේ අරන් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් class full ගත්තාම මෙතන 24න් ඉවර වෙන්නේ 25 26 කියලා අපිට තව අමතර bit දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකට ඒකෙනුත් අපිට ගන්න පුළුවන්. එතන bit patterns ගත්තම patterns කියන්නේ අපි ගන්න bits ප්‍රමාණයේ 2 to the power. දෙකේ කීවෙනි බලයක් bit patterns තියෙනවද කියලා. එතකොට sub networks හදන්නේ අර සාමාන්‍ය අපි හදන class full address එකට අමතරව එන sub network ගන්න තමයි මෙතනදී බලන්නේ. මෙතන bit දෙකක් තියෙන හින්දා 2 to the power 2 කියලා ගන්න. අපිට patterns එනවා 4ක්. කියන්නේ sub networks අපිට 4ක් හදන්න පුළුවන්. ඕකේ. ඒක තමයි අන්තිම ප්‍රශ්නේ. අන්තිම ප්‍රශ්නෙට උත්තර ටික විදිහට ඔයගලන්ට එන්නේ. ඕකේ. Did I miss anything? මොකක්වත් මිස් කරන්නේ නේද? Right. So those are the things that you can put out. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ විදිහට තමයි උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. 6 3යිනේ පේපර් එකට නේද? 6 3ක් යන්නේත් නෑ ඉතින් නේ. පේපර් එක කරන්න හැම බලවත්.